سبحان اللہ دیکھیے یاراداری ہے، تاجداروں پہ تاجداری ہے۔ علماء کرام کب بولے ہماری امت یا ہم کم ہوتے ہیں کوئی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے یاراداری ہے، تاجداروں پہ تاجداری ہے، وقت ہو کوئی موسم ہو فخر ازہر کا فیض جاری ہے۔ ہاں سبحان اللہ کوئی موسم ہو فخر ازہر کا فیض جاری ہے۔ حضرات ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کہاں جلوہ ہیں، میں زیادہ کچھ نہیں کہیں گے بلا تاکہ آئیے ایسی شخصیت کی اب ہم اور آپ سنیں جن کی شخصیت جن کی خطابت میں کبھی سیل آتش، کبھی جمعہ آپ، کبھی رکھتے شعلہ شرم، کبھی جگر لالا میں ٹھنڈک پہنچانے والی شبنم، تو کبھی عشق و وفا کی غیرت آپ ملاحظہ کریں گے۔ وہ شخصیت وہ ہیں جنہیں پوری دنیا سنت عقیدت و احترام کے ساتھ ناظر اہل سنت، شہنشاہ خطابت، داماد حضور فقیہ ملت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی اختر حسین علیمی دامت اللہ نورانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نعرہ لگا کے آج کی اس تاریخی کانفرنس میں یہ بتا دیجئے کہ آپ حضرات ذہنی بیداری اور فکری توانائی کے ساتھ بیٹھے ہو، حضرت کو اور تمام علماء کو اور اکابرین کو سننے کے لیے ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، چھوٹی سی اور محبت عطا کریے، آپ کا احسان ہوگا، بزرگوں کا فیضان ہوگا اور باطل دیکھ کے حیران ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد 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 آپ کے مہمان ہیں اختر حسین، آپ کے نشان ہیں اختر حسین، آپ کے امام ہیں اختر حسین، بولے تو کبھی شریعت کے گوہر، اپنی ایک پہچان ہے اختر حسین۔ سبحان اللہ اتنا تگڑا آواز ہے جرا۔ الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والدين، والصلاة والسلام على من كان نبينا آدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام، ائمہ کرام، شورائے اسلام، شہزادگان و نبیرگان، حضور صدر الشریعہ، بالخصوص استاد العلماء، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی بہاوی مصطفیٰ صاحب قبلہ، استاد العلماء والعلماء، گرامی مرتبت عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی راول مصطفیٰ صاحب قبلہ، دعوت برکات العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں،
जामिया इमाम आजम अबू हनीफा के बैनर तले नबीर सदरुल शरिया वाज़िल उलूम मशरक़िया व मग़रिबिया नूर नदर खानवादे इल्मिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ानुल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला ने आरास्ता और पैरास्ता किया है। रब कदीर उनकी जिद्दोजहद को शर्फ़ कबूल अता फरमाए, उनके बाजुओं में मजीद कुव्वत बख्शे। अब ये वक्त किसी खिताब तवील का मुतहम्मिल नहीं है और ना ही स्टेज पर जलवा फरमा उलमा के पास अब मजीद तफसील के लिए वक्त रह गया है। खुद इस फकीर को अभी 4 घंटे का सफर करके दारुल उलूम आलिमिया जमदशाही पहुंचना है और दरसगाह की हाजिरी जरूरी है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ हजरत मुफ्ती फैज़ानुल मुस्तफ़ा साहिब के अरबाब हल्लो अक़्द को, उनके रफ़क़ाए कार को, खानवादे अमजदिया को कि रब कदीर ने उन्हें ये अज़्म हौसला बख्शा कि एक वादी गैर ज़ी ज़रा में और लक़दक मसलको मशरक़ के एतबार से जंगल और सहरा में एक गुलजार सजाया, एक गुलस्तान लगाया और एक चमन को सरसब्ज़ो शादाबी बख्शने के लिए अपने नागवा कंधे पर बोझ उठाया। चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, ज़हे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। सहराए नज्द से मुतासिर होकर हिंदुस्तान के जिन शहरों को नीम नज्द का नाम अरबाबे इल्म व दानिश ने दिया, उनमें से एक वो शहर भी है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं। मैं इस हवाले से ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मुझसे पेशकर जमात अहले सुन्नत की कदावर शख्सियतों का खिताब आपने समाअत किया और अभी मेरे बाद आलम इस्लाम की उस अफजली शख्सियत के कलिमात खैर से आप अपने आप को महजूज फरमाएंगे, जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बिला शुबह अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत है। मेरी दानिश के मुताबिक हिंदुस्तान भर में इस वक्त सिर्फ यही एक ऐसी जात है जो बेशुमार अकाबी की अमानतों की तनहा हामिल है। हुज़ूर सदरुल अफाज़िल, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम, हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम, हुज़ूर सदरुल शरिया, सरकार मुफ्ती आज़म इस्लाम,
जैसी बेशुमार अकाबिर शख्सियतों के नूरुन अला नूर चेहरे की जिस जात ने ज़ियारत की है और अपनी आंखों में इन शख्सियात का जलवा जिसने सो रखा है, वो तन्हा एक जात है जो भी थोड़ी देर के बाद जलवा कर होने वाली, जिसे हम सुल्तानुल मुनाज़िरीन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं, शहजादे सदरुल शरिया कहते हैं, एतमादे ताजुल शरिया कहते हैं, तर्जमाने इमाम अहमद रजा कहते हैं, नकीबे मसलके आला हजरत कहते हैं, पासबाने मजहबे अहले सुन्नत कहते हैं, जिसे हम वक़ारे हिंदुस्तान कहते हैं, और इल्म की ज़बान में जिसे मुहद्दिस कबीर कहते हैं। वो शख्सियत अभी थोड़ी देर के बाद जलवागर होने वाली है। उनके कलिमात नसीहत से हम और आप महसूस होंगे। मुंबई की सरजमीन से चलकर जलवा फरमा होने वाली अजीम शख्सियत काज़ी महाराष्ट्र हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर कादरी दामद ज़िल्लुल आली का बयान आपने समाअत फरमाया। बस 2 चंद मिनट आप मुझे बर्दाश्त करें, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत सरोरे कायनात फखरे मौजूदात अली तहलत व सना की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजरानी अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मालिल जूद वल करम व आलि किराम अजमाइन। रब्बे कदीर ने इस कायनात में बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई और हर मखलूक को कुछ ऐसी सिफतें और खुसूसियतें बख्शी जिससे दूसरी मखलूकात को उसने महरूम रखा। अगर एक मखलूक में कोई सिफत और खुसूसियत 1 घंटे बाद तो दूसरे में उसने वो नहीं रखी। उसका निजाम है, उसका सिस्टम है। अल्लाह की मखलूकात में एक मखलूक मलाइका है, फरिश्ते हैं। रब्बे कदीर ने उन्हें अक्ल बख्शी लेकिन उन्हें नफ्स नहीं दिया। वो नफ्स से पाक। जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स दिया, उन्हें अक्ल नहीं दी, मगर इंसान दोनों सिफतों का मजमूआ है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी और इसे नफ्स भी दिया। जिसे सिर्फ अक्ल दी उसका दर्जा कुछ और है, जिसे सिर्फ नफ्स बख्शा उसके अहकाम कुछ और है, और जिसे दोनों का मजमुआ बनाया उसके अहकाम कुछ और है। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल बख्शी, उन्हें नफ्स नहीं दिया, वो खता से पाक है, उनसे कोई खता नहीं हो सकती। यफ़अलून मा युअमरून, कुरान करीम फरमाता है उन्हें जो भी हुक्म दिया जाता है वो अमल करते हैं। उन्हें जो भी हुक्म अल्लाह की तरफ से मिलता है उसे वो अंजाम देते हैं। उनसे खता मुहाल है, उनसे खता हो ही नहीं सकती। उन्हें नफ्स से पाक रखा तो उन्हें ये मकाम बख्शा। अल्लाह ने जानवरों को नफ्स बख्शा और इन्हें अक्ल नहीं दी तो इनके अहकाम भी अलग कर दिए। इनको किसी चीज का पाबंद नहीं रखा। हरी घास लगी हुई है, इसका मालिक कौन है, किसने ये घास लगाई है? कोई जानवर
सोच समझ करके उसे नहीं खाता। हरी घास देखा, बैल ने मुंह मार दिया, गाय ने खा लिया, भैंस ने चल लिया, खाना रखा हुआ था, रोटी रखी हुई थी, जानवर ने मुंह मार दिया, खा लिया। कोई मुफ्ती साहब ये नहीं कहेंगे कि ये नाजायज काम कर रहा है, कोई फकीर नहीं कहेगा कि ये हराम काम कर रहा है, कोई आलिम ये नहीं कहेगा कि ये बैल और ये गाय, ये गधा हराम कर रहा है। कायदे मिलत आने वाले हैं। उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया जाता, इसलिए कि अल्लाह ने उसे अगर अक्ल नहीं दी तो अहकाम का उसे पाबंद नहीं तो जाओ पानी से मुंह धुलवा दें। अब मेरी बात थोड़ी देर के लिए गौर से समाप्त करेंगे, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये तो कहा जाता है थोड़ा टॉपिक पर तकरीर कीजिए, बच्चों के साथ ये सलूक कर रहा है, इस पर तकरीर कीजिए। वो कौन सा मौजू है जिस पर हमारे उलमा ने अब तक खिताब नहीं किया? वो कौन सा उलमान है जिस पर इन हजरात की अब तक गुफ्तगू नहीं हुई है? मजबूर होकर के ही किसी शायर ने कहा था, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। शायर ने ऐसे ही नहीं कहा था, और उनके हालात को उसने देखा, पढ़ा, इन्हें समझाया, इन्हें बताया, उलमा की गुफ्तगू इन तक पहुंची, उसके बावजूद इनके कान पर जू नहीं रह गई। ये परेशान हुए तो कहा दुआ कीजिए। तो शायर ने कहा, अर्ज करता हूं खुदा से या अल्लाह तू हाल दे, अर्ज करता हूं खुदा से या अल्लाह तू हाल दे। हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल दे, हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल दे। अल्लाह ने वैश्यों को अक्ल बख्शी, जानवरों को नफ्स दिया। वैश्यों से कोई खता नहीं और जानवरों की किसी बात पर कोई मुआवजा नहीं। उसके मालिक से तो मुआवजा हो सकता है, मगर खुद जानवर से मुआवजा नहीं। कानून जानवर के लिए नहीं बनते, कानून अक्ल वालों के लिए बनते हैं। ये शानदार नाम मेरे हाल दीवार पर अगर लिखा हुआ हो, यहां पेशाब करना मना है, अगर इसकी निगरानी करने वाला, इस हाल की देखभाल करने वाला कमरे से निकल करके बाहर गया और देखा एक आदमी वहीं पर पेशाब कर रहा है जहां ऊपर लिखा हुआ है कि आप पेशाब करना मना है, हाल का रखवाला इंतजार करेगा और जब वो फारिग होगा तो उसका हाथ पकड़ेगा और उसे मालिक के पास ले जाएगा। ये वहां लिखा हुआ है पेशाब करना मना है, मगर फिर भी पेशाब कर रहा है, उसको सजा नहीं। हम लोग मालिक के पास उसे करके आया और देखा कि एक गधा भी वहीं पेशाब कर रहा है। अब बताइए उस गधे को किसके पास पकड़ करके लेके जाएगा? उसे सजा कहां दिलवाएगा? अगर वो गधे का कान पकड़े तो खुद ही गधों में शुमार हो जाए। पता क्या चला? वो कानून जानवरों के लिए नहीं बना था, कानून इंसानों के लिए बना था। जानवरों के लिए कानून नहीं बनता, कानून इंसानों के लिए बनता है। जानवर कानून से बालातर हुआ करता, इसलिए कि उसके पास कोई शोर नहीं है, तो अल्लाह ने उसे अहकाम का मुकल्लफ किया। इंसान के अंदर दोनों खूबियां, दोनों सिफतें हैं, इसके अंदर अक्ल भी है, इसके अंदर नफ्स भी है। दोनों में टकराव होता है, अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहती है। कितना टाइम लगेगा कायदे मिलत के अमल?
अब कहती है ऐसा होना चाहिए, मगर नफ्स कहता है ऐसा। दोनों में टकराव होता है, और जब कहीं भी दो चीजों में टकराव होता है, दो शख्सों में अगर टकराव होता है, तो आपने ये भी देखा होगा कि दोनों के कुछ न कुछ हिमायती जरूर होते हैं। चाहे किस तरह का टकराव हो, कुछ इधर होंगे कुछ उधर होंगे, ये भी निजाम कुदरत है। नफ्स का अक्ल से टकराव होता है तो नफ्स की हिमायत में भी कोई शय होती है और अक्ल की हिमायत में भी कोई शय होती है। अगर नफ्स और अक्ल का टकराव हो जाए, अक्ल जीत जाए, तो ये इंसान काबिले सदरश के मलाइका है, इस पर फरिश्ते रश करें। और अगर नफ्स इसका गालिब आ जाए, अक्ल इसकी हार जाए, नफ्स इस पर गालिब आ जाए, तो जानवर भी शर्मिंदा हो जाए इसकी हरकत से। अगर नफ्स इसका गालिब आ जाए इस पर, लेकिन जानवर से भी खतर हो जाए। कुरान करीम फरमाता है, इन्हुम कल अनआम बल हुम अदल्ल सबीला। ये लोग ये जानवर से भी गए गुजरे हैं, इसलिए कि जानवर तो अपने खालिक और मालिक को पहचानता है, वो अपने मालिक की वफादारी में रहता है। एक कुत्ते को अगर 4 रोज लुकमा दे दीजिए, 5वें रोज अगर उसका बेटा कुत्ते को मारे, कुत्ता उसे भी नहीं काटेगा, चीख करके बह जाएगा, तुम हिला करके बैठ जाएगा। 4 रोज में वो समझ लेता है कि ये मेरे मालिक का बेटा, मुझे इसके साथ भी वफादारी करनी चाहिए। और ये इंसान पूरी जिंदगी अपने मालिक के महबूब को नहीं पहचान पाता, अपने मालिक के महबूब को ये नहीं पहचान पाता, तो इसका दर्जा जानवर से भी नीचे हो जाता है। और इस वक्त इंसान इसी दर्जे में है। मुझे कहने दिया जाए, क्या आपने किसी गाय को गाय के साथ जुत्ती करते हुए देखा? क्या किसी बैल को बैल के साथ आपने जुत्ती और जोड़ खाते हुए देखा? ये मेरे अकाबिर उलमा है, शहजादे फकीर मिल्लत है, शहजादे सदुर शरिया है, नबीरे सदुर शरिया है, उलमा का स्टेज है। हिंदुस्तान के जिम्मेदारों की स्टेज जिस तरह से लगते हैं वही स्टेज सजा हुआ है। मैं ज्यादा खोल करके गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए, क्या कभी आपने बैल को बैल के साथ जुत्ती करते हुए देखा? क्या आपने गाय को गाय के साथ जुत्ती करते हुए देखा? वो या जानवर भी ये समझता है कि जुत्ती के लिए जिन्स का फर्क होना चाहिए, लेकिन जब ये इंसान जानवर से नीचे होता है, इस पर इसका नफ्स गालिब आता है, तो ये लड़के से लड़के के साथ शादी कराता है, ये लड़की की लड़की के साथ शादी कराता है और कहता है कि ये तरक्की याफ्ता दौर है। वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पे थे, उजाला, वो अंधेरे ही भले थे, ये कदम राह पे थे। जिंदगी रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें इंसान पर जब नफ्स गालिब आ जाए, बड़ी दूर तो ये जानवर से भी खतर हो जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि गाय गाय के साथ जोड़ खाती हो, बैल बैल के साथ जोड़ खाता हो, सांड सांड के साथ जोड़ खाता हो। सांड और गाय में जुत्ती तो होती है, लेकिन सांड और सांड में नहीं होता। और यहाँ अक्ल इंसानी इस कदर मायूब हुई और नफ्स का ऐसा गलबा हुआ कि लड़के ने लड़के से शादी की और कहा रखती है, लड़की ने लड़की से शादी रखाई कहा रखती है। मेरे भाइयों, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीबन से धुआं उठता तुम कहते हो सावन है। तरक्की के नाम पर इंसान जानवर से भी बदतर होता चला जा रहा है और आप कहते हैं कि तरक्की की जा रही है। मुझे इस वक्त खलील आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मैथी नव्वरल्लाहु मरकज़हू की बात याद आती है। आप अपने एक किताब में फरमाते हैं, लोग कहते हैं आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे चलो तो तरक्की करोगे। अल्लामा मैथी फरमाते, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पीछे चले जाओ तब तुम कभी करोगे, 1400 साल पीछे चले जाओ तब तुम भी कहोगे कि 10 है, भी न छोड़े।
तुम पीछे चलो, क्योंकि संसार पीछे चलो। क्या तुमने ये नहीं सुना है, आवाज देने वाले ने तुम्हें आवाज देकर के सुनाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहांगीर है कि अल्लाहू अकबर यार जिंदाबाद जिंदाबाद आला आला जिंदाबाद 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 आएंगे क्या लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब आप अपने माथे की आंखों से देखें। मैंने अभी चंद मिनट कम ए भाई वीडियो मत बनाओ। जिस शख्सियत के हवाले से चंद बातें अर्ज की भाई जिम्मेदार स्टेट है और गुजरात की बारगाह में और क्या जिम्मेदार स्टेट है यार, कुछ तो अदब करो। मैंने पेश किए थे। लोग आते सवाब कमाने गुनाह कमा के लेके चल रहे थे। आपके सामने जलवा फरमा। मुबीरात आता है नबीर उस्ताद ज़मान सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रज़ा खान साहब अलैहि रहमा के विसाल के मौके पर मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत जिम्मेदार हो जाते हैं। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक मनक़बत है और अखीर में एक शेर लिखा, देखने वालों जी भर के देखो मुझे, फिर न कहना कि अख्तर मियाँ चलती है। रब्बे कदीर हज़रत की कुर्बत पर रहमत व नूर की बारिश करना। आमीन। वह हम उलमाए अहले सुन्नत के लिए अबरे बहार सावन भादों की तरह वो बरसते थे अहले सुन्नत व जमात के उलमा पर और अवाम पर। लोगों ने उनसे अर्ज की, हुजूर ये शेर बदल कर दिया, मगर फिर भी लोग ये शेर पढ़ते थे। जी भर के मुझको देखो, देखने वालों जी भर के देखो मुझे, फिर न कहना कि अख्तर मियाँ चलती है। आज बहुत सारे लोग फख्र से कहते हैं कि मैं ताजुल शरिया का मुरीद हूं। अभी तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू हुजूर ताजुल शरिया के हवाले ही से आपने सुनी ताज़े महाराष्ट्र की ज़बान जो हुजूर ताजुल शरिया हम पर इस तरह से करम फरमा। हमारे अवाम का अदम मिजाज है, इनकी सोच अलग हो गई है। मैं कभी कभी ये तकरीर में कह देता हूं कि इन्हें अपने अकाबिर की अजमत का इल्म उनके इंतकाल के बाद है। ये फासिको फाजिर बदकिरदार लोगों को जिंदगी में आरिफे बिल्लाह और उसके वक्त कोई मान ले, मगर उलमाए रब्बानीन की अजमतों का ये मजाक हो। और जब यही उलमा दुनिया से चले जाते हैं तो फिर ये भी इन्हीं का सबब है। जब तक ये बाहयात रहते हैं तब तक हमारे कौम को इनकी अजमतों का एहसास नहीं है। इमाम गज़ाली इमामुल अस्फिया है, इमामुल अत्किया है, इमामुल मुदब्बिरीन है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि जो सच्चे उलमा तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं उनके पास तुम्हारा जाना तुम्हारे लिए ज्यादा नफा बख्श है बनिस्बत उन उलमा के जो दुनिया से जा चुके हैं।
اس لیے کہ جو دنیا سے چلے گئے اب آپ میں سے کم لوگ اس حیثیت کے ہیں کہ ان کے مزار پر جا کر فیض ڈائریکٹ لے ان سے پڑھیں. کوئی سوال ان کے ذہن میں آئے تو مزار پہ جا کر کے کہیں اور وہاں سے جواب مل جائے. ایسے لوگ خال خال نظر آئیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں جو علماء با حیات ہے ان کی خدمت پہ پہنچو تمہارے سوال کا جواب وہاں سے تمہیں فوراً ملے گا. تو انہیں نفع تمہیں ان سے نفع زیادہ ملے گا. اس لیے ان کی بارگاہوں میں حاضری دے کر کے اپنے مسائل پیش کیا کرو. امام غزالی اس وقت پورے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کے سب سے عزیز نقیب و ترجمان کا نام محدث کبیر ہے. استاد العلماء ہی نہیں استاد العلماء والفقہاء والمحدثین والمفتین والمصنفین والمحشرین والمدبرین جو کہہ لیجیے سب سے مرجع کا نام محدث کبیر. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. میں یہ عرض کر رہا تھا بس 2 چند منٹ میں اور آپ کا لوں گا. بڑی پاکیزہ شخصیتیں تشریف فرما ہے. میں پھر مبارکبادی دیتا ہوں مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قادری امجدی کو کہ انہوں نے جو ایک عظیم قلعہ تعمیر کیا ہے جس قلعے میں آنے کے بعد آپ کے ایمان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. آپ کے عقیدے کی حفاظت کا سامان فراہم کیا جائے گا. یاد رکھیے ہر مدرسہ مصطفیٰ کے علم پھیلانے والا مدرسہ نہیں ہوتا. ہر عالم رسول پاک کے سچے علم کا ناشر نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ اِنَّا خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اچھائیوں کی باتیں اچھے علماء میں ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں. اور دنیا میں جتنی خراب چیزیں ہیں ان میں سب سے خراب چیز خراب علماء. اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو یہ تنہا نہیں بگڑتے, ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی. علماء جب بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے. علماء جب بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے. کسی فرقے کا فاؤنڈر کو جاہل نہیں ملے گا. فرقہ حشویہ ہو یا فرقہ جبریہ ہو یا فرقہ قدریہ ہو یا فرقہ معتزلہ ہو یا فرقہ مجسمہ ہو یا فرقہ مشبہہ ہو یا فرقہ روافض ہو یا نواصب ہو, رافضی ہو, ناصبی ہو, تبدیلی ہو, خارجی ہو, کسی فرقے کا فاؤنڈر کوئی جاہل نہیں ہے. ان میں سے جس کو آپ دیکھیں گے علم کا لبادہ اولا کا نظر آئے گا. کبھی کہنے والے نے کہا تھا چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ بچہ رسول پاک کے علم کی درسگاہ نہیں ہوتی ہے. ہر عالم رسول پاک کے سچے علم کا حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول پاک کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے. کیا ایسا عالم علم قرآن و حدیث کو پھیلانے والا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. مصطفیٰ آخری نبی ہے. اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا مگر ایک مولوی ہی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر رسول پاک کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے, اس لیے ہر نبی زندہ ہے. رسول پاک تو یہ فرمائے اور ایک مولوی اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود اعلان فرماتا ہے آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے اسے لے لو اور رسول جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. مگر ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی کسی چیز کے مالک
मालिक व मुख्तार नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकते हैं। मुझे बताइए क्या ऐसे उलमा सच्चे उलमा हो सकते हैं? क्या दरसगाहों में बैठने वाले ऐसे मौलवी बच्चों के अकीदे और ईमान की हिफाजत का सामान फराहम कर सकते हैं? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। वो जब तो किसी का मुसलमान कहता है ये भी कुरान पढ़ते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, हमको इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, ये भी फरेब नफ्स है, ये भी नफ्स का धोखा है। नफ्स यहाँ भी गालिब आ गया, अक्ल मगलूब हो गई, अक्ल शिकस्त खा गई। मुझे आप बताइए कि अगर दीवार के पीछे से एक आवाज आए और आवाज कानों में आपसे टकराई, मैंने कहा जरा गौर से सुनिए क्या आवाज आ रही है। आवाज आई म्याऊं म्याऊं। मैंने पूछा किस चीज की आवाज है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए मैंने नहीं पूछा, आप कुछ बोल रहे, किस चीज की आवाज है? बिल्ली की आवाज है। और भों भों की आवाज आई। मैंने पूछा किस चीज की आवाज है? आपने कहा कुत्ता। आपने एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि हजरत हमने तो देखा नहीं है, जरा जा करके देख ले तब बताते हैं कि क्या है और वो कौन सा जानवर है जो बोल रहा है। आपको इस तहकीक की जरूरत नहीं पड़ी। आपको अल्लाह ने ये अक्ल दी कि आवाज को सुन करके आप उसकी हकीकत तक पहुंच गए और आपने जान लिया कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सांप है, ये बिच्छू है। आपने आवाज को सुन करके जान लिया कि ये गधा है। तो मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूँ, एक आवाज आती है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और एक आवाज आती है कि जिंदा है वल्लाह। एक आवाज आती है कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, और दूसरी आवाज आती है कौन देता है? हमारा नबी। एक आवाज आती है तक़रीबुल ईमान के जरिया कौम के बच्चों के दिलो दिमाग में ये बिठाया जाता है, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाई जाती है कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। और दूसरी आवाज आती है मैं तो मालिक ही कहूंगा, सुभान अल्लाह। तेरा तेरा एक आवाज आती है कि नबी को गांव के चौधरी की तरह होता है, उनकी इतनी ही तारीफ करो जितनी की गांव के चौधरी की करते हो। और दूसरी आवाज आती है सबसे औलाद हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक आवाज आवाज देता है नबी की हैसियत तो गांव के चौधरी की है, और एक आवाज आती है अल्लाह की इज्जत का तो आम को ईमान बताता है, ईमान ये कहता है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए, बहुत कीमती वक्त है और अभी इन बुजुर्गों की बरकतें हमें और आपको लेनी है। एक आवाज देने वाला आवाज देता है पिगम्बर शरीफ के मौके पर। ये झंडी लगाना कहाँ से साबित है? ये जुलूस निकालना कहाँ से साबित है? मीराद मुस्तफा मनाना कहाँ लिखा है? और दूसरी तरफ से आवाज आती है मिसले पास नजद में एक तरफ से आवाज आती है या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, और दूसरी तरफ से आवाज आती है ऐ तुम्हें जल जाए बेदिलों के दिल या रसूल अल्लाह की कहने वाला कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, वो मजबूर महक है, और दूसरी आवाज आती है नबी मुख्तार सभी को आसमां करने, सुरैया को समा करने। आप मुझे बताइए इंसाफ के साथ अब ठहर जाइए, मैं आपके इंसाफ से फैसला चाहता हूँ। लखनऊ के इनो अदब की फजा में रहने वाले मुसलमानों, मैं आपके दिल से फैसला चाहता हूँ कि अगर आपने देखे हुए एक आवाज को सुन करके आपने उसकी हकीकत को जान लिया कि ये बिल्ली है, आपको तहकीक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके से किसी ने ये नहीं कहा हमने तहकीक नहीं की है तो हम क्या जवाब दे, हमने जाके देखा नहीं है तो क्या जवाब दे।
کہ یہ بجلی کی آواز ہے، یہ کتے کی آواز ہے، یہ گدھے کی آواز ہے، تو مجھے کہنے دیا جائے کیا ان دونوں آوازوں کو سن کر کے آپ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وفادار مصطفیٰ کی آواز کون ہے؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہر ادارہ رسول پاک کی سچی تعلیمات کا ناشر نہیں ہوتا، جی بے شک حق ہے، ہر عالم کہلانے والا مصطفیٰ کا نائب نہیں ہوتا۔ جی جی، سب سے نیابت کی پہچان یہ ہے کہ اصل نے جو تعلیم دی ہے وہ پہنچانا ہے۔ سب سے نائب کی علامت یہ ہے کہ اصل نے جو کام سپرد کیا ہے وہ کیا جائے۔ پوری دنیا کے علماء تمام کو میرا یہ چیلنج ہے، ایک ضعیف سے ضعیف کی حدیث کو پیش کر دے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ ہم سب مر کر مٹی میں مل جائیں گے۔ ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی وہ پیش کر دیں جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری یوم ولادت پر تم خوشی نہ منانا۔ ایک ضعیف سے ضعیف حدیث کو ثابت کر دیں جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ایمان اور کفر کے درمیان، سب مل کر کے ایک رہو، کوئی فرق نہیں ہے مومن اور کافر کے درمیان، کچھ عقیدہ اور بد عقیدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کس کے پیچھے چاہو نماز پڑھو، کس کے چاہو یہاں چاہو شادی کرو۔ ضعیف سے ضعیف لنگڑی لولی بھی اپنے طور پر اگر وہ کوئی بات پیش کر دیں تو میں سمجھتا ہوں قیامت آ جائے گی مگر وہ میدان میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آج ایک آواز تصوف کے نام پر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، محبت سب سے ہے، نفرت کسی سے نہیں۔ واہ واہ، ایسی پیاری آواز ہے، لوگوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اے امام احمد رضا تیری تربت پر تیری تربت پر ہزاروں سلام کی ٹانگیں خبر ہو، تو نے تقریباً 125 سال پہلے ایسے بہروپیوں سے بچنے کے لیے ہم کو یہ پیغام دے دیا تھا، سونا آخر جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس ادارے کو قائم کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حنفی بن کر جو لوگ بد عقیدگی کے جراثیم پھیلا رہے ہیں ان کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے آپ کے ایمان کی حفاظت دیکھیں، اہل سنت کی اشاعت دیکھیں، دین کے معاملے میں جو لوگ بیٹا مداخلت کرتے ہیں، زمین فروشی اور ایمان فروشی کا کام کرتے ہیں، آپ کو ایسے بہروپیوں سے بچانے کے لیے یہ جو تم کو بلاتا ہے جب انسان کی عقل پر اس کا نفس پانی آئے تو انسان جانور سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب میں وہ جملہ نہیں دہراؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو میرا بڑے لڑکے یا لڑکیاں یہ مثال رکھتی ہیں، میں مسلمانوں کو مخاطبوں کو کہنا ہے، اس لیے کہ جس کے گھر میں آگ لگے گی وہ اپنے گھر کی آگ کو بجھانے کے لیے آواز دے گا، وہ چلائے گا، جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا جائے گا وہی چلائے گا کہ آؤ بچاؤ۔ اگر ہمارے گھر میں ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے تو ہم نہیں آواز لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ علماء ایسا بولتے ویسا بولتے ہیں تو کچھ نہیں بولتے۔ آپ نے سمجھا نہیں، ان کے نہ بولتے ہی تو بولنا، ہم تو اس لیے بول دیتے ہیں تاکہ کم از کم آپ ایسے بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک بچہ آیا تو کونا ٹاپی پر تقریر کر دیا، تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے، ہمارے علماء نے ہر موضوع پر تقریر کر دی۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا لوگوں نے ایسا کر دیا، علماء نے یہ کر دیا، علماء نے وہ کر دیا، محدثینوں نے خراب کر دیا، لڑکوں نے خراب کر دیا، نوجوانوں نے خراب کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو قدرت سلیمہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، آپ کو کرامت و شرافت اور بزرگی لے کر کے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو اقرار توحید کے ساتھ آتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو رسول پاک کی عظمت کا چراغ اپنے دل میں جلا کر کے آتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو انبیاء کرام کی رسالت کا اقرار کر کے آتا ہے۔ آنے کے بعد دنیا کے اندر وہ بگڑا تو کس کی وجہ سے بگڑا؟ مولانا لوگوں کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے نہیں۔ رسول پاک نے آگے فرمایا وَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَشِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ آیا تھا فطرت سلیمہ لے کر، آیا تھا وہاں سے عقل سلیم لے کر، آیا تھا وہاں سے پاکیزہ نیچر لے کر، آیا تھا وہاں سے شرافت لے کر، آیا تھا وہاں سے قیامت لے کر، آیا تھا وہاں سے بزرگی لے کر، آیا تھا وہاں سے سنجیدگی لے کر، آیا تھا وہاں سے عزت و وقار لے کر، آیا تھا وہاں سے اپنے نبی پر فدائی کا جذبہ لے کر، آیا تھا وہاں سے خدا کی توحید کا اقرار کر کے۔ دنیا میں آنے کے بعد بگڑا کیسے؟ مولانا لوگوں نے بگڑا۔ میرے آقا فرماتے فَأَبْوَاهُ، اب اس کے والدین، اس کے ماں باپ، آیا تھا اسلام لے کر، اس کے ماں باپ نے اس کو یہودی بنا دیا، اس کے ماں باپ نے اس کو مجوسی بنا دیا، اس کے ماں باپ نے اس کو نصرانی بنا دیا۔ گویا بیٹا اور بیٹی اگر بگڑتے ہیں تو علماء کا قصور مت دیجیے، خود اپنے حرکتوں کا قصور دیجیے۔ بچے اگر بگڑتے ہیں، بیٹی اگر بگڑتی ہے، رسول پاک فرماتے ہیں وہ فطرت سلیمہ لے کر کے جو آیا بچہ یا بچی، اب اگر اس کے اندر بگاڑ آتا ہے تو سب سے پہلے بگاڑ کا کام اس کے والدین کی طرف سے آتا ہے۔ کیوں آپ نے غور نہیں کیا کہ بچی شیشے کے سامنے میک اپ میں آ کر کے ابھی 3 سال کے ناچ رہی ہے اور آپ خوش ہو کے پیسہ دے رہے ہیں، تو کیا ایسی بچی سے آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے فاطمہ پر کے اوپر محسوس کرے گی؟ کیا آپ یہ قول کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ سیرت لے کر کے قوم کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو روکنے کا کام کرے گی؟ آپ نے پہلے بگاڑا۔ بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے یہی جملہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا ہے؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ ہمارے علماء نے آپ سے ہزاروں مرتبہ یہ کہا آپ جو بھی چاہیے بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لائر بنائیے، جو چاہیے بنائیے، مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ آپ اس پر فخر مت کیجیے کہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ دنیا کی کون سی قوم ہے جس میں اللہ نے ڈاکٹر نہیں پیدا کیا؟ کون سی ایسی قوم ہے جس میں ماسٹر اور انجینئر نہیں ہے؟ کون سی ایسی قوم ہے جس میں عالم اور حافظ نہیں ہے؟ کلمہ پڑھنے والے وہ کون سے مقاتل فکر ہیں جن کے یہاں عالم کہلانے والے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ کون سی وہ قوم ہے جن کے پاس لائر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے؟ اور کون سی اور ایسی قوم ہے جس کے پاس ساہوکار اور سیٹ نہیں ہے؟ اللہ نے ہر قوم میں سیٹ بنایا، ساہوکار بنایا، انجینئر بنائے، ڈاکٹر کیے۔ اللہ نے ہر قوم کو ماسٹر اور انجینئر دیا، ہر قوم کو اللہ نے یہ عطا کیے، مگر یہ تو بتائیے کہ اللہ نے غوث اعظم کسے دیا؟ دنیا کی کس قوم کے پاس دنیا کی کس قوم کے پاس مکتوب مینا ہے؟ دنیا کی کس قوم کے پاس حاجی والی صحیح ہے؟ دنیا کی کس قوم کے پاس امام احمد رضا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہر قوم کا تجزیہ کر دیجئے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے ان کے یہاں ڈاکٹر بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا، مگر غوث اعظم ہم سنیوں کو سنی اگر اپنی قسمت پر ناز کرے تو بھلا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر ماسٹر ہر قوم کو اللہ نے عطا کیا، مگر ہم سنیوں کو غوث اعظم دیا ہے۔ غوث اعظم کسی قوم کے پاس نہیں ہے، ہم سنیوں کے پاس ہے۔ کسی قوم کے پاس نہیں، ہم سنیوں کے پاس۔ امام احمد رضا کسی قوم کے پاس، ہم سنیوں کے پاس۔ تاج الشریعہ بھی کسی کے پاس، اور اس دور میں محدث کبیر بھی کسی کے پاس۔ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی تو بھی آنے نہیں جاتا۔ ہزاروں مخالفین سر پھٹک پھٹک کر کے خود اپنے سر کو لہو لہان کر دے رہے ہیں، مگر امام احمد رضا کی یہ سمائیں کل کس طرح سے روشن ہوگی؟ آج بھی روشن ہے۔ کبھی وہ کہنے والے نے کہا تھا سب ہم سے کرنے والوں کے دل ہو گئے۔
सुन्नत व जमात की सच्ची तर्जमानी करने के लिए कायम किया गया है। जो लोग हनफी बनकर गैर मुकल्लिद बनाने का काम करते हैं, आपको उनसे दूर करके सच्चा हनफी बनाने के मिशन का नाम जामिया इमाम आजम अबू हनीफा। आप इस इदारे के दस्तो बाजू हैं, मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा के शाना बशाना चले, इसलिए कि आपने देख लिया कि आपके कायदीन उनकी हिमायत है। आपने देख लिया जमात अहले सुन्नत के वाजी मुक्तदा और पेशवा कायदे अहले सुन्नत शहजादे ताजु शरिया मेरे मुर्शिदे गिरामी के नूरे नजर रखते जिगर अहले सुन्नत की आंखों का तारा अल्लामा असद रजा का हमारा उस जात की तारीफ मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा को हासिल है। उनका जलवा अभी आप देखेंगे और उस जलवे में जलवे ताजु शरिया देखेंगे। अभी उनका जलवा अपनी तजल्लियात को बिखेरते हुए हमारे दरमियान शुरू होने वाला है। और ये जात जो बैठी हुई है आलम इस्लाम की उस नाबे रोजगार शख्सियत की शक्ल में इसे देखिए कि ढूंढोगे शहर शहर डगर डगर ढूंढोगे के जाकर के दरसगा मगर आपको जैसा न मिलेगा। ऐसी जात की तारीफ मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब को हासिल है। आप अपने मसाइल शरीया में इनकी तरफ रुजू करें, जामिया इमाम आजम अबू हनीफा का ताउन करें, मसलके आला हजरत पर कायम रहें। मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताज शरिया ने पैगाम दिया है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ।